Okay, good morning, students. Now, let us discuss remaining NCERT problems. That is problem number 14. Problem number 14. That is problem number 13 already completed in yesterday class. Now, let us discuss problem number NCERT problem number 14. Nana. This is problem number 14. The earth surface has a negative surface charge density of surface charge density sigma already given, that is 10 to the power of minus 9 coulomb meter square. Coulomb meter square nana, coulomb per meter square, coulomb per meter square, like this. Coulomb per meter square. The potential difference of V, potential difference of 4000 kilovolts between the top of the atmosphere and the surface results due to low conductivity of the lower atmosphere in a current of only 8000 amperes. 1800 amperes in a current of only 1800 ampere over the entire globe. If there were no mechanism of sustaining atmosphere electric fields, how much time would be required to neutralize the earth's surface? Full stop. Okay, this never happens to practice because there is a mechanism to replenish electric charges, namely that continual thunderstorms and lightning in different parts of the globe. Radius of the earth already given, that is r is equal to what? 6.37 into 10 to the power of 6 meters. That is the radius of the earth, nana. Okay, actually it is a globe. Earth surface has negative surface charge density already given. Potential difference atmospheric charge, nana. Now, potential difference 4000 kilovolts between the top of the atmosphere and surface results. Okay, entire globe and under. So area of the globe. So there is a solution. So area of the globe. Area of the globe. Area of the globe, area is equal to 4 pi r square, because it is a sphere. Globe is nothing but in the form of a sphere, nana. So area of the globe A is equal to 4 pi r square. So area is equal to 4 into 3.142 into radius. This is what? 6.37 into 10 power 6 whole square. That is the area of the globe. Okay, surface charge density. Surface charge density. Simply charge per unit area. Charge per unit area. Q is equal to sigma into A. So Q is equal to sigma is what? Sigma 10 power minus 9 coulomb per meter square. Surface charge density. Charge is equal to sigma into A. So sigma value 10 power minus 9 into area 4 pi r square, like this. 4 into 3.142 into 6.37 into 10 power 6 whole square. This is what is the value of? This is the nothing but Q, charge. So current ichadra manaku ganukovasinadra time nana. Manaku ganukovasinadra time. Adigadu nana, how much time would be required to neutralize the earth surface? Time kavalra. So finally electric current I is equal to Q by T. The rate of flow of charge is nothing but current. So I is equal to Q by T. T is equal to what? T is equal to Q by I. So already Q is there. 10 power minus 9 into 4 into 3.142
6.3710 power 6 whole square divided by I, that is 1800. So that is time is equal to final answer is, so using calculator the final answer is 283.1 second. 283.1 second వస్తుంది. 283.1 second, that is the time factor. మీరు క్యాల్కులేటర్తో దీన్ని సాల్వ్ చేయండిరా. సో ఫైనల్లీ 283.1 second, that is the final answer. Okay. Okay na, this is the NCERT problem 14. Okay, now next problem, that is problem number 15 ra. So that is problem number 15. So problem number 15 lo first one ra, A. 15 లో ఏనైనా 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF 2 volts. Total number of cells is what? 6 ra. Each of EMF 2 volts. Each of EMF is what? 2 volts. And internal resistance is R is equal to 0.0015 ohm. That is nothing but 0.015 na, only 10. 0.015 ohm na, are joined in series to provide a supply to resistance of capital R ichadra, that is 8.5 ohm. 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its internal voltage and its terminal voltage? Terminal voltage na. So 15th year 6 lead acid type of secondary cells, each of EMF is what? 2 volts. Total number of cells is what? 6 na. Internal resistance 0.015 ohm are joined in series to provide a supply to a resistance 8.5 ohm. 8.5 ohm. What are the current drawn from the supply and its terminal voltage? So current find out cheyadam first of all. So which combination na? Series combination na. Join in series. Series combination. So 6 cells ra total series combination. See 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cells are plus minus plus minus plus minus. Okay, series combination. Effective EMF formula indana. So series combination kabatti of course suppose n identical cells connected in series. ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ వచ్చి ఈ నెట్ వచ్చి ఎన్ఈ అవుతుందనా సిరీస్ కాంబినేషన్. ఎఫెక్టివ్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి దట్ ఈస్ ఎన్ఆర్ అవుతుంది. ఓకే, సో కరెంట్ వచ్చి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ వీ నో ఈ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్. దిస్ ఈజ్ ఆర్ నెట్, దట్ ఈస్ ఈ నెట్. సో ఈ నెట్ వచ్చినా ఎన్ఈ డివైడెడ్ బై ఆర్ ప్లస్ ఆర్ నెట్ వచ్చి ఎన్ఆర్. ఆర్నెట్ వచ్చి అన్న ఇది ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశారు మనం. సిరీస్ కాంబినేషన్ ఈ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఈ అండ్ సో ఆన్ ఎన్, దట్ ఈస్ ఎన్ఈ. సిమిలర్లీ ఆర్నెట్ వచ్చి ఆర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ఎన్, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎన్ఆర్. సిరీస్ కాంబినేషన్. ఓకే, 6 cells కాబట్టి n is equal to what? 6 ra. So I is equal to n equal to what? 6. ఈ వాల్యూ ఎంత రా? 2 ra. Divided by capital R value 8.5 plus internal resistance n into R. N value 6 into R value 0.015. Okay, so వీటిని సింప్లిఫై చేస్తే
I value current 1.4 amps వస్తుందిరా, 1.4 amps వస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఇంకోటి ఏమో అడిగారా, నెక్స్ట్ what are the current drawn from the supply and its terminal voltage. Terminal voltage V is equal to IR. I entrana 1.4, R entra 8.5, R value enta 8.5. That is final answer 11.9 volts వస్తుందనా, 11.9 volts. This is the terminal voltage. That is what? Terminal voltage. Right. 6 cells connected in series. Each of EMFO and internal resistance already given. Okay. So 6 cells connected in series. Effective EMF అవుతుందిరా, n cells అయితే n అవుతుంది, 6 cells కాబట్టి 6 అంతే. సో లేదంటే మీరు ఫార్ములా ఏంది, ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్ ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్ ఈ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు E1 ప్లస్ E2 ప్లస్ E3 ప్లస్ E4 ప్లస్ E5 ప్లస్ E6. బోత్ ఆర్ సేమ్ కాబట్టి అట్లయినా కూడా 6 అట్లాగే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R4 ప్లస్ R5 ప్లస్ R6 సిరీస్ కాంబినేషన్. సింప్లీ 6R NR. ఎందుకంటే internal resistance are same, EMFs are also same. So this is the terminal voltage nana. V is equal to 11.59 volts. 11.9 volts nana. Next one is B. 15 లో B ఇచ్చాడు మనకి, 15 లో B ఇచ్చాడు. A secondary cell after long use an EMF of 1.9 volts. EMF ఇచ్చాడురా, long use 1.9 volts. A secondary cell after long use an EMF of 1.9 volts and large internal resistance. Large internal resistance ఎంత 380 ohm అయిందంట. అంటే ఏమైందంటే ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఒక సెల్ని తీసుకొని లాంగ్ టైం యూజ్ చేస్తే దాని ఈఎంఎఫ్ ఏమైతే తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. ఈఎంఎఫ్ తగ్గుతుందంటే ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఆటోమేటిక్గా రైజ్ అయింది. సో ఎందుకంటే కొన్నాళ్ళకి యాక్చువల్ ఈఎంఎఫ్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉండి ఫైనల్గా డిశ్చార్జ్ అయిపోయింది సెల్. సో అంటే సెల్లో ఈఎంఎఫ్ లేదా కరెంట్ ఏం లేదంటే రెసిస్టెన్స్ జాస్తి ఉన్నట్టే కదా. ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి 380 ohm ఫుల్ స్టాప్. వాట్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ కెన్ బి డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద సెల్? వాట్ మ్యాక్సిమం కరెంట్ I maxima is equal to E by R. సో ఈ ఎంత 1.9, ఇది ఎంత 380. సో మనం దీన్ని 19 into 10 power minus 1 రాయొచ్చురా. సో దీన్ని 38 into 10 power 1 రాశాను. 38 into 10 power 1 రాశాను జస్ట్ సింపుల్గా. 9 1s are 9 2s are. సో 1.2 I maxima వచ్చి మ్యాక్సిమం కరెంట్ ఎంతరా? 1/2 is nothing but 0.5 into 10 power minus 2. That is equal to 5 milliamps simply. ఎందుకంటే 5 పక్క వస్తే ఎంత ఇదిరా, 5 into 10 power minus 3 ఇది. 5 milliamps current is the maximum current. ఏమని క్వశ్చన్, could the cell drive the starting motor of a car? Could the cell drive the starting motor of a car? అంటే ఈ కరెంట్తో మనం కార్ని స్టార్ట్ చేయొచ్చు అన్నాడు. ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ కార్ మీకు స్టార్ట్ అవ్వాలంటే మినిమం 100 amps ఉండాలన్నా ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఉండాలరా. సో దిస్ కరెంట్ కెనాట్ స్టార్ట్ ఏ కార్ సిన్స్ ఇట్ రిక్వైర్స్ నియర్లీ 100 ampere ఫర్ ఏ ఫ్యూ సెకండ్స్. సో మీరు ఇది రాయండి. మ్యాక్సిమం కరెంట్ వచ్చి 5 ampere అన్నాడు. సో ఈ కరెంట్తో కార్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుందా లేదా అంటే యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. బికాస్ దిస్ కరెంట్ కెనాట్ స్టార్ట్ ఏ కార్. This current cannot start a car. This current cannot start a car nana. ఈ కరెంట్ 5 milliamps సరిపోదు. కార్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే
మినిమం 100 amps కరెంట్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్ ఉండాలి. ఓకే, దిస్ కరెంట్ కెనాట్ స్టార్ట్ ఏ కార్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ 15A, దిస్ ఈజ్ 15B. దట్స్ ఆల్. ఓకే, జస్ట్ సింపుల్ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్. maximum is equal to E by R or V by R. Ohm's law. Okay, Nana. Next 16th problem. Problem number 16. Problem number 16 ra. So next 16th problem. Two wires of equal length nana, comma, one of aluminium, other of copper. So ఒకటేమో అల్యూమినియం రా, ఇంకోటి వచ్చేసి కాపర్, Cu. Two wires of equal length, one of aluminium and other of copper have same resistance. nana, దీని రెసిస్టెన్స్, అల్యూమినియం రెసిస్టెన్స్, కాపర్ రెసిస్టెన్స్, both are same, both are equal. లెంత్లు కూడా ఈక్వల్ అయినా. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద టూ వైర్స్ ఈజ్ లైటర్? ఈ రెండిట్లో ఏది లైటర్ అన్నాడు. హెన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వై అల్యూమినియం వైర్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ ఓవర్ హెడ్ పవర్ కేబుల్స్. గివెన్ ఫర్ అల్యూమినియంకి ρ1 అంటే రెసిస్టివిటీ ఇచ్చాడ్రా 2.63 into 10⁻⁻8 ఓం మీటర్. అట్లాగే దీనికి కాపర్ కూడా ఇచ్చాడన 1.72 into 10⁻⁻8 ఓం మీటర్. రిలేటివ్ డెన్సిటీ D1. ఇదేంటిది? రిలేటివ్ డెన్సిటీ అన్న. రిలేటివ్ డెన్సిటీ ఆఫ్ అల్యూమినియం వచ్చేసి 2.7 ఇచ్చాడు. అదేవిధంగా కాపర్ వచ్చి ఎంత ఇచ్చాడ? 8.9 ఇచ్చాడు. 8.9 ఇచ్చాడు. ఈ రెండు రెసిస్టెన్స్ సేమే, లెంత్లు కూడా సేమే అన్నాడు. లెంత్లో సేమే. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ సేమే. సో రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ Cu, కాపర్. ఆల్రెడీ we know R is equal to rho into L by A అన్న. That is equal to R is equal to rho into L by A. సో దీన్ని మనం ρ1 అనుకుందాం, ఇది ρ2 రా. సో అట్లాగే దీన్ని A1, దిస్ ఈజ్ A2. లెంత్లో ఈక్వల్ అన్నాడు, వాడే క్యాన్సిల్ చేస్తాను రా. సో ρ1 ఈక్వల్ దట్ ఈజ్ ρ1 by A1 is equal to ρ2 by A2. వేర్ A అనేది ఏంద్రా? ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ అల్యూమినియం. A2 ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ కాపర్ వైర్. ఓకే అన్నా, ఆల్రెడీ మనకి డెన్సిటీ ఇచ్చాడు కాబట్టి రా, డెన్సిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ బై వాల్యూమ్. దట్ ఈజ్ మాస్ బై వాల్యూమ్ని A ఇంటూ L రాశాను. A ఇంటూ L రాశాను. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఏరియా A1 కావాలి కాబట్టి ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు మాస్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ ఇంటూ లెంత్. ఏరియా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆన్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మాస్ డివైడెడ్ బై డెన్సిటీ ఇంటూ లెంత్. లెంత్ ఎటు కాన్స్టెంటే కాబట్టి అది ఎటు క్యాన్సిల్ అయిపోతుందనా. సో ఇక్కడ రాస్తుందంటే ρ1 బై A1 అంటే M dl అవుతుందిరా. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ρ2 డివైడెడ్ బై మాస్. దిస్ ఈజ్ M1, దిస్ ఈజ్ M2. అట్లాగే ఇది D1 అన్న. L సేమే, రెండింటికి లెంత్ సేమ్ అన్నాడు. సో అట్లాగే దిస్ ఈజ్ D2 ఇంటూ L. సో on L cancel out. So ultimately ρ1 d1 by m1 is equal to ρ2 d2 by m2. Okay nana. So m2 అనేది ఏందన్నా? మాస్ ఆఫ్ కాపర్. m1 అనేది ఏందిరా? మాస్ ఆఫ్
mass of aluminum. This is what? Aluminum. This is copper wires. Okay. So on cross multiplication, m2 by m1 is equal to rho 2 d2 by rho 1 into d1. Rho 2 అనేది ఏంట్రా? Rho 2, that is resistivity of copper 1.72 into 10 to the power of minus 8, d2 8.9 divided by rho 1 2.63 into 10 to the power of 2.63 into 10 to the power of minus 8 into d1 2.7. minus 8 cancel out nana. So ultimately m2 by m1 is equal to solve చేస్తే nana ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి m2 by m1 is equal to 2.16 వస్తుందిరా. m2 by m1 m2 by m1 ఎంత వస్తుందిరా? 2 approximately 2.16. So that is m2 means what nana? m2 means this is copper kabatti. So mass of copper Cu is equal to 2.16 m1. m1 ante m1 ante like this is aluminum. So aluminum. So mass of copper is 2.16 times the mass of aluminum wire. Mass of aluminum wire. So mass of copper wire is greater than that of mass of aluminum wire for same length and same resistance. Same length and same resistance. So for same length and same resistance, mass of aluminum wire is 2.16 times that of mass of aluminum. Mass of copper wire is 2.16 times the mass of aluminum wire. Okay. So అప్పుడు ఏమవుతుందన్నా? సో కాపర్ వైర్ మనం తీసుకున్నాం ఒక పర్టికులర్ లెంత్ వైరు, అదే సేమ్ లెంత్ వైర్ అల్యూమినియం తీసుకున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ రెండు సేమే ఉండయి, లెంత్లు రెండు సేమే ఉండయి, కానీ మాస్ ఎక్కువ కాబట్టి సో మనం కాపర్ వైర్ మాస్ జాస్తి ఉంది అంటే వెయిట్ జాస్తి ఉంది కాబట్టి మనం జనరల్గా అల్యూమినియం వైర్స్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రిఫర్డ్ ఫర్ overhead cables because of for same length and for same resistance, mass of aluminum wire is lesser than that of copper. Mass of aluminum is smaller than that of mass of copper wire. ఎందుకంటే వెయిట్ జాస్తి ఉంటే ఏమైందనా ఆ వెయిట్కి అవి బెండ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి యూజ్ ఏంటంటే మెయిన్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకసారి మనం మెయిన్ రెండు వైర్స్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే ఏ వైరు రెసిస్టెన్స్ జాస్తి ఉందో ఆ వైర్ మనం తీసుకోం జనరల్గా. ఇక్కడ ఏమన్నాడు వాడే రెండు అల్యూమినియం వైర్లు తీసుకున్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 వైర్స్, ఇదొక వైరు ఇదొక వైర్, ఇదేమో అల్యూమినియం వైరు ఇదేమో కాపర్ వైరు. సో రెండు సేమ్ లెంత్లకి సేమ్ రెసిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడు సో ఏదైతే తక్కువ వెయిట్ ఉందో దాన్నే మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఎందుకంటే క్యారీ చేయడానికి ట్రాన్స్పోర్ట్కి మనకి తక్కువ వెయిట్ ఉన్నదే బాగుంటుంది మెయిన్. అందువల్ల ఫర్ సేమ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ సేమ్ లెంత్ సో అల్యూమినియం వైర్ మాస్ ఈజ్ స్మాలర్ దెన్ దట్ ఆఫ్ కాపర్ వైర్. దట్స్ వై aluminum wires are generally used for overhead power cables, transmission of current కానీ సో వాట్ ఎవర్ ఇట్. సో దానికి ఏం చేస్తారంటే అల్యూమినియం వైర్ని జనరల్గా ప్రిఫర్ చేస్తాను. ఓకే, మీరు అది రాయండి. సో కాపర్ వైర్ is 2.16 times the heavier than the aluminum wire. Since for the same value of length and resistance, aluminum wire has lesser mass than copper wire. Therefore, aluminum wire is preferred for overhead power cables. So that's why aluminum wires are generally preferred.
మనం మెయిన్గా మన హౌస్ హోల్డ్కి అంతా కూడా వేసేది ఏంటంటే కన్స్ట్రక్షన్లో మనం ఇప్పుడు మన ఇళ్లలో వేసేది ఏంటంటే అల్యూమినియం వైరే వేస్తాం. కాపర్ వైర్ వెయిట్ జాస్తి ఉంటుంది. కాపర్ వైర్ అనేది వెయిట్ జాస్తి ఉంటుంది కాబట్టి కాపర్ వైర్ జనరల్గా ఏంటంటే మనం దట్ ఈజ్ అర్థింగ్ వైర్గా యూజ్ చేస్తాం, అంటే కాపర్ వైర్ని. మిగతా వైర్ మొత్తం అల్యూమినియం వైరే మనం వాడేది. మన హౌసెస్లో కంప్లీట్గా అల్యూమినియం వైరే వాడతాం. ఎందుకంటే వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది, రెసిస్టెన్స్ దానికి దీనికి సేమే ఉంది. అందువల్ల ఏంటంటే మనం మెయిన్గా అల్యూమినియం వైర్ని ప్రిఫర్ చేస్తాం. కాస్ట్ పర్పస్ కానీ వెయిట్ కంపేర్ చేస్తే కాపర్ వైర్ జాస్తి, కాస్ట్ జాస్తీనే వెయిట్ జాస్తీనే, రెసిస్టెన్స్ రెండింటికి సేమే. అందువల్ల మనం జనరల్గా అల్యూమినియం వైర్నే ప్రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే, సో అల్యూమినియం వైర్స్ ఆర్ జనరల్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ఓవర్ హెడ్ పవర్ కేబుల్స్ బికాస్ లో వెయిట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, రెసిస్టెన్స్ రెండు సేమే. మళ్ళీ రెసిస్టెన్స్ అల్యూమినియంకి జాస్తి ఉంటే మనం జనరల్గా ఏం చేస్తాం, కాపర్ ప్రిఫర్ చేస్తాం, వెయిట్ ఎక్కువ. బట్ రెసిస్టెన్స్ లేదు కాబట్టి సేమ్ రెసిస్టెన్స్, ఒక పర్టికులర్ లెంత్ రెండు 10 మీటర్స్ తీసుకుంటే రెండు రెసిస్టెన్స్ సేమే. దట్స్ వై అల్యూమినియం వైర్స్ ఆర్ జనరల్లీ ప్రిఫర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ లో వెయిట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద 16th ప్రాబ్లం. 16th ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ రా, ప్రాబ్లం నెంబర్ 17. ప్రాబ్లం నెంబర్ 17లో 3 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్. మీరు ఇక్కడ 16th లాస్ట్లో మీరు రాయండిరా. ఏం రాస్తారంటే ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. ఫర్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ అల్యూమినియం వైర్ హ్యాస్ lesser mass than copper wire. Therefore, aluminum wire is preferred for overhead power cables. And రాశాను చాలు. లాస్ట్ 16th ప్రాబ్లం లాస్ట్. నెక్స్ట్ 17 ప్రాబ్లం రా. 17లో ఏ, given n resistors, each of resistance capital R, how will you combine them to get the maximum and minimum effective resistance? Question mark. What is the ratio of maximum to minimum resistance? Okay, given n resistors ichara, each of resistance endana capital. How will you combine them to get maximum and minimum effective resistance? Maximum resistance eppudu vachidra, in series combination. Okay, first one yenana, in series combination. In series combination, we will get maximum resistance. In series combination, we will get maximum resistance అన్నారు. ఎందుకంటే మొత్తం యాడ్స్ అప్ అవుతున్నారు రెసిస్టెన్స్. RS is equal to R plus and so on n. That is equal to NR. That is the maximum resistance. In series combination, we will get a maximum resistance. In parallel combination, resistance is minimum. నానా సిరీస్ కాంబినేషన్లో మనకి మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ వస్తే ప్యారలల్ కాంబినేషన్లో మినిమం వస్తుంది. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ అనేది రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 అండ్ సో ఆన్. సో రెసిప్రోకల్ కాబట్టి ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మినిమం. కరెంట్ ఈజ్ వాట్? మ్యాక్సిమం. సో ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్ రెసిస్టెన్స్ ఈజ్ మినిమం. సో therefore 1/R net is equal to 1/R plus 1/R plus and so on n. So 1/R net is equal to n/R. So R net వచ్చేసి R/n. This is what? minimum resistance. Parallel combination minimum resistance. R minimum equal to R/n.
సో దీనికి ఏం చేశాడ్రా? సో దట్ ఈస్ ఆర్ నెట్, దట్ ఈస్ ఆర్పి. ఏమడిగాడు వాడు? మినిమాకి మ్యాక్సిమాకి రేషియో అడిగాడు, అంతే కదా? ఏమడిగాడు? వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ మ్యాక్సిమం టు మినిమం రెసిస్టెన్స్? మ్యాక్సిమం రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి ఆర్ఎస్ నాన్న, దిస్ ఈజ్ మ్యాక్సిమం, ఆర్ఎస్ బై ఆర్పి, దట్ ఈస్ ఆర్ మ్యాక్స్ బై ఆర్ మినిమం. This is what? R maximum. R maximum by RS by RP. RS entra NR R by N. R by N. Cancel out. That is N square by 1. N square by 1. This is the 17th first bit. Maximum by minimum resistance N square by 1. That is RS by RP. N square by 1 or N square is to 1. Okay. Next B bit ra. Next one rub chestam mana. B bit 17 B bit. Give the resistance of 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. How will you combine them? So మనకి ఇక్కడ R1 is equal to 1 ohm, R2 is equal to 2 ohm, R3 is equal to 3 ohm ఇచ్చారు. R1 equal to 1 ohm, R2 equal to 2 ohm, R3 equal to 3 ohm. How will you combine them to get an equivalent resistance of first one 11 by 3 ohm. Next second one 11 by 5 ohm. Next third one 11 by 3, 11 by 5, 6 ohm. Next fourth one వచ్చేసి 6 by 11 ohm. 6 by 11 ohm. అన్న మనకి ఇక్కడ 3 రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు రా, R1, R2, R3 3 రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు. అయితే how will you combine to get a resistance of 11 by 3, 11 by 5, 6 by 11 ohm? ఏ కాంబినేషన్స్లో ఈ మూడింటిని ఏ కాంబినేషన్ ఇస్తే ఈ ఆన్సర్స్ వస్తుంది అంట. ఓకే, సో మనం వరుసగా 1 by 1 చెక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం, ఏది వస్తే దానికి టిక్ చేద్దాం జస్ట్. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తానంటే నేను ఇదే రావాలని రూల్ ఏం లేదురా, మనం జనరల్గా చేస్తాను నేను. సొల్యూషన్ ఆల్ ఇన్ సిరీస్ ఇస్తుందంట, ఆల్ ఇన్ సిరీస్ కాంబినేషన్, ఆల్ ఇన్ సిరీస్. అప్పుడు ఏమవుతుందా? ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. సో 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6 ohm. ఇది వచ్చేసింది అంటే ఇది ఫస్ట్ థర్డ్ వన్ 6 ohm వచ్చేసింది, ఆల్ ఇన్ సిరీస్. నెక్స్ట్ వన్ ఏం చేస్తాను రా, ఆల్ ఇన్ ప్యారలల్ ఇస్తున్నాను, ఆల్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. ఆల్ ఇన్ ప్యారలల్ కాంబినేషన్. సో 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So that is equal to 1 by R1. R1 ఎంతరా 1, R2 ఎంతరా 2, R3 ఎంతరా 3. So 1 by RP is equal to LCM ఎంతరా 6 plus 2 3s are 3 2s are ఎంత అక్కడికి 5 11 by 6 రా. 1 by RP is equal to what? 6 by 11 ohm. ఓకే, ఆల్ ఇన్ ప్యారలల్ ఇస్తే ఎంత వచ్చింది అన్న? 6 by 11 వచ్చింది, అంటే ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసింది, ఇది ఫోర్త్ వన్. ఓకే, ఆల్ ఇన్ సిరీస్లో ఇస్తేనేమో మనకి 6 వచ్చిందిరా, ఆల్ ఇన్ ప్యారలల్లో ఇస్తేనేమో ఎంత వచ్చింది? 6 by 11, దట్ ఈస్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసింది. సో నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే మీకు గ్రాఫ్ డయాగ్రామ్ కూడా కావాలంటే ఏమన్నా జస్ట్ సిరీస్ కాంబినేషన్, ఇది R1
R2 R3. ప్యారలల్ కావాలంటే జస్ట్ లైక్ దట్. ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్ మొత్తం R1 R2 R3. నెక్స్ట్ ఏం చేద్దామంటే 2 ప్యారలల్ 1 సిరీస్ ఇద్దాం. R1 R2 ఇన్ ప్యారలల్, R1 and R2 are in parallel 3 R3 in series, R3 in series లో ఇచ్చేద్దాం కదా, R3 in series కాంబినేషన్ ఇద్దాం. అంటే లైక్ దిస్, ఇది జస్ట్ ఇట్లా. ఓకే, దిస్ ఈజ్ R1, దిస్ ఈజ్ R2, దిస్ ఈజ్ R3. R1 R2 ప్యారలల్ ఇచ్చాను, R3 సిరీస్లో ఇచ్చాను. సో మనకి అప్పుడు ఆన్సర్ R నెట్ వచ్చేసి R1 R2 ప్యారలల్ ఉంది కాబట్టి R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. R3 సిరీస్ నా, ఇది ప్యారలల్, అది సిరీస్. సో R నెట్ వచ్చేసి R1 R2 ఎంత, R1 R2 1 into 2 2 divided by 1 plus 2 3 plus R3 3 రా, LCM రా 3 2 plus 1 3 3 3s are 9. సో R నెట్ వచ్చి 11/3 ఓం. 11/3 ఎక్కడ ఉందిరా, ఇది ఫస్ట్, ఇది దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్. ఆర్డర్ ఏదైనా రాసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది ఏం లేదు. సో R1 R2ని ప్యారలల్ ఇచ్చాను, దానికి R3ని సిరీస్లో ఇచ్చాను అన్న. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చిందో 11/3 ఓం వచ్చింది. నెక్స్ట్ 11/5 ఒకటి ఉందిరా జస్ట్. ఓకే, లాస్ట్ వన్. ఓకేనా, 11/5 ఒకటి ఉంది. ఏం చేద్దాం, R2 R3 ప్యారలల్ ఇద్దాం. R2, R3 ఇన్ ప్యారలల్ అండ్ R1 సిరీస్. R1 సిరీస్లో ఇద్దాం. లైక్ this is R2, this is R3, this is R1. సో R నెట్ వచ్చిన R2 R3 ఇంటూ R2 ప్లస్ R3 ప్లస్ R1. R నెట్ వచ్చి మనం చెక్ చేసుకోవడం జస్ట్ వచ్చిందంటే సరే, లేదంటే ఇంకొకటి R3 R1 కూడా ప్యారలల్ ఇవ్వచ్చు, R2 సిరీస్లో ఇవ్వచ్చు. జస్ట్ చెక్ చేద్దాం, వస్తే ఓకే, లేదంటే నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళిపోదాం. R నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు R2 R3 బై R2 ప్లస్ R3. R2 ఎంత, 2 3 3 into 2 6 డివైడెడ్ బై 3 plus 2 5 ప్లస్ R1 1. సో LCM ఎంత, 5 6 ప్లస్ 5 దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 11/5 ఓం వచ్చింది. ఏంటిది, R నెట్. R net is equal to 11/5, correct. This is second one. R2 R3 in parallel and R1 series. Just ఈ కాంబినేషన్లో ఇది కూడా వచ్చేసింది. ఓకే, సో రాలేదనుకో, ఒకవేళ రాకపోతే ఏం చేసేవాళ్ళం, R3 R1ని ప్యారలల్ ఇచ్చి R2ని సిరీస్లో ఇచ్చేవాళ్ళం, అప్పుడు వస్తుంది. కాకపోతే ఓకే, వచ్చింది కాబట్టి అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ వన్ రా,
Determine the equivalent resistance of the network shown in figure 3.43 A and B నైనా ఒకసారి చూస్తే ఇక్కడ మీకు నెట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాడు. ఈక్వల్ రెసిస్టెన్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. థర్డ్ వన్. సో మనకి ఇక్కడ ఇట్లా ఇచ్చాడనా, ఇట్లా ఇచ్చాడు 4 ఇచ్చాడు మొత్తం 1 2 3 4. ఓకే. సో పైన అంతా కూడా రెసిస్టెన్స్ ఓకేనా. సో పైన వచ్చేసి 1 1 1 ఇచ్చాడు అంతా 1 ఓం 1 ఓం, ఇది కూడా 1 ఓమేనా, 1 ఓం 1 ఓం, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 ఓం. కిందంతా కూడా 2 ఓమ్స్ ఇచ్చాడు. కింద మొత్తం 2 ఓమ్స్ అయినా పైన వచ్చేసి 1 ఓం, అంతే కదా. పైన వచ్చేసి 1 ఓం. దిస్ ఈస్ ద ఏ అండ్ బి. క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. క్యాలిక్యులేట్ ద ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. ముందు నాన్న ఇది ఒకటి కనుక్కొని మిగతా అవి కూడా అదే కాబట్టి మొత్తం యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా జస్ట్ ఇదిగో ఒకసారి చూడరా, రీఅరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ ది సర్క్యూట్ చూడండి ఒకసారి సింపుల్గా. ఇదిగో ఇది ఒక బ్లాక్ లేదా ఒక యూనిట్. ఇది ఇదిగో ఈ బ్లాక్ నాది 1 1 2 2. ఈ బ్లాక్ ఇది. నెక్స్ట్ బ్లాక్ సేమ్, నెక్స్ట్ బ్లాక్ కూడా సేమే. బ్లాక్ ఆర్ యూనిట్. ఇంతవరకు ఒక యూనిట్ రా, ఇంతవరకు ఒక యూనిట్. సేమ్ అట్లా 4 యూనిట్స్ ఉన్నాయి. అన్నీ కూడా సిరీస్లోనే ఉన్నాయి చూడండి, ఎండ్ బై ఎండ్. అయితే చూడండి అన్న, ఇది దీనికి సిరీస్, ఇది దీనికి సిరీస్, ఈ రెండు ఉదాహరణ ప్యారలల్. ఓకే, క్లియర్. ఈ రెండు సిరీస్ రా, ఈ రెండు సిరీస్. సో ఇదంతా ఒక రెసిస్టెన్స్ అయిపోతుంది, ఇదంతా ఒక రెసిస్టెన్స్ అవుతుందా, దీనికి అది ప్యారలల్ అవుతుంది. సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఆన్సర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ అదే, ఇది కూడా అదే ఆన్సర్, ఇది కూడా అదే ఆన్సర్. మొత్తం కలిపి దేంట్లో ఉండి నేను సిరీస్లో ఉంటాయి, డైరెక్ట్గా 1 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, 1 1 సిరీస్ కాబట్టి 1 + 1 2. ఇది మొత్తం ఎంత అవుతుందా, 2 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుంది, 4 అవుతుంది. సో ఇది మొత్తం 1 + 1 వచ్చేసి సిరీస్ కాంబినేషన్ 2, ఇది 4, 2 + 2 4 అవుతుంది. సో ఈ రెండే కాంబినేషన్ ఇప్పుడు ప్యారలల్లో ఉంది కాబట్టి చూడరా, జస్ట్ RP1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేదంటే RP ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక బ్రాంచ్, ఒక యూనిట్ది. సో 2 ఇంటూ, దీన్ని నేను R1, దీన్ని నేను R2 అనుకుంటే R1 R2/R1 + R2. 4 into 2 8 divided by 4 + 2 6. సో 2 4s are 2 3s are 4/3 వచ్చిందిరా. 4/3 ఈ బ్లాక్ ఇది. ఇట్లాంటి బ్లాక్లు ఉండే మొత్తం 4 ఉన్నాయి, అన్ని సిరీసే కదా. సో రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్, రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఈచ్ యూనిట్ 4/3 ఓం. నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్ ఇన్ సిరీస్ నాన్న. ఇది దీనికి సిరీస్, దీనికి సిరీస్, మొత్తం సిరీస్ కాబట్టి నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్, నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇన్ సిరీస్ RS is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4. లేదంటే అన్ని ఆర్లు అనుకుంటే R+R+ అన్ని ఆర్లు, అన్ని ఈక్వల్ కాబట్టి దట్ ఈస్ 4R. 4 ఇంటూ R వాల్యూ ఎంత ఒక్కదాంది 4/3. ఇది మనం R అనుకున్నాం, జస్ట్ R = 4/3 కాబట్టి ఎంత అవుతుంది ఆడికి 16/3.
RS is equal to 16 by 3 ohm. 16 by 3 ohm అన్నారు. ఓకే, సో ఆన్సర్ వచ్చేసేసి ఎంత? ఎస్, కరెక్ట్. 16 by 3 ohm నెట్ రెసిస్టెన్స్ అంతే. జస్ట్ ఏంటిది? ఇది సిలో ఫస్ట్ వన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 17C. 17లో సి బిట్ ఫస్ట్ వన్. నెక్స్ట్ సిలోని సెకండ్ వన్ ఇంకోటి. జస్ట్ అది లింక్ లేదా అంతా కూడా సిరీస్ కాంబినేషన్. అది కూడా బి బిట్ జస్ట్ మొత్తం అంతా ఒకే లింక్ రా. నేను జస్ట్ చూడండి రా. వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ 1 2 3 4 5 అన్నీ కూడా ఆర్ లేదా? జస్ట్ ఆర్ 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 మొత్తం ఒకటే థ్రెడ్ నానే. ఇట్లా ఆగారంటే మీరు మొత్తం ఒకటే థ్రెడ్. దట్ ఈస్ సిరీస్ కాంబినేషన్. సింపుల్గా డిటర్మైన్ ది ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందా? సిరీస్ కాంబినేషన్. దిస్ ఈజ్ సిరీస్ కాంబినేషన్. దిస్ ఈజ్ సిరీస్ కాంబినేషన్. RS is equal to just 5R. That's all. మొత్తం ఎన్ని ఆర్లు? మొత్తం 5. 1 2 3 4 5. 5R. RS is equal to what? 5R. Direct formula. ఓకేనా? నెక్స్ట్ 18th ప్రాబ్లం. ప్రాబ్లం రా. యాక్చువల్గా 18th ప్రాబ్లం అనేది జస్ట్ 1 మార్క్ బిట్ టైప్ రా. మామూలుగా మనకి నీట్ సిఈటి పర్పస్ 1 మార్క్ టైప్లో ఇస్తారు. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ 12 volts సప్లై. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ఏ 12 volts సప్లై విత్ ఇంటర్ రెసిస్టెన్స్ 0.5 ohm. 18th బిట్ రా. మనకి V వాల్యూ 12 volts ఇచ్చాడు. ఇంటర్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి 0.5 ohm ఇచ్చాడు. By the following infinite network, each resistor has 1 ohm. Each of resistance ఎంత ఉంది? 1 ohm ఇచ్చాడా resistance. Each resistance has 1 ohm resistance ఇచ్చాడు. ఓకే, determine the current drawn from a 12 volt supply. 12 volts సప్లై అయినా ఇంటర్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చి 0.5 ohm ఇచ్చాడు. అదేంటి? అది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ అన్నది. ఇన్ఫినిటీ ఆల్రెడీ మీకు నెట్వర్క్ ఉంది. సో ఇక్కడ 12 volts 0.5 ohm 0.5 ohm ఉందిరా. ఇది 1 ohm 1 ohm 1 ohm. ఇట్లాంటిది ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ అనేది. 1 ohm 1 ohm 1 ohm అండ్ సో ఆన్. ఎంత? ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్. ఓకే, క్యాలిక్యులేట్ ద కరెంట్ అడిగాడు వాడు మనల్ని. డిటర్మైన్ ద కరెంట్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ 12 volts సప్లై విత్ ఇంటర్ రెసిస్టెన్స్ 0.5 ohm బై ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్. ఇట్లాంటి యూనిట్స్ ఇన్ఫినిటీ ఉండేరా. కేర్ఫుల్గా చూడాలి. సింపుల్ లాజిక్, చాలా ఈజీనా. ఇప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ కాబట్టి ఇది. ఓకే, నేనేమన్నా అంటే టోటల్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఈస్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకేనా? net resistance of infinite network is x. net resistance of infinite network is x. మొత్తం x అనుకున్నారా? ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటీ ఉంది. అది net resistance of infinite network is x. ఓకే, మొత్తం ఎక్స్ అనుకున్నాం కాబట్టి ఆ ఎక్స్కి ఇంకొక యూనిట్, ఇట్లాంటి యూనిట్
111 ఇది ఒక యూనిట్, 111 ఇది ఒక యూనిట్. ఒక యూనిట్లో 3 ఓమ్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 రెసిస్టర్స్ ఉన్నాయి. ఈచ్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ 1 ఓమ్ 1 ఓమ్ 1 ఓమ్. ఇప్పుడు ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్కి ఒక యూనిట్ని మనం యాడ్ చేసినా ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, అప్పుడు కూడా ఇన్ఫినిటీనే అవుతుంది. లేదు ఒక దాన్ని రిమూవ్ చేసినా కూడా ఇన్ఫినిటీనే, ఒకదాన్ని రిమూవ్ చేసినా కూడా నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్సే అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి చూడనా, ఇట్లాంటి ఇన్ఫినిటీ ఉండే రా, సో ఆన్ ఇన్ఫినిటీ ఉండే. ఇన్ఫినిటీ అంటే ఇట్స్ కౌంట్లెస్, యాక్చువల్లీ ఇన్ఫినిటీ ఉండే. ఇన్ఫినిటీ నెట్వర్క్కి ఇట్లాంటి యూనిట్స్ ఎన్ని ఉండేనా, ఇదిగో ఒక యూనిట్లు ఎన్ని ఉన్నాయి, 3 ఓమ్స్ ఉండే. ఒక యూనిట్ని యాడ్ చేసినా లేదా రిమూవ్ చేసినా ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, ఎందుకంటే ఇన్ఫినిటీకి ఒకటి యాడ్ చేసినా కూడా ఇన్ఫినిటీనే, అంతే కదా. సో డస్ నాట్ చేంజ్. సో నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎక్స్. వన్ మోర్ యూనిట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ఇట్, ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆల్సో ఎక్సే. ఓకే, సో one more unit will be added to it. అంటే ఇన్ఫినిటీ నెట్వర్క్కి ఒక యూనిట్ యాడ్ చేశాను. ఒక యూనిట్కి ఎన్ని ఉన్నాయన్నా, 3 ఉన్నాయి, 1 ఓమ్ 1 ఓమ్ 1 ఓమ్. దిస్ ఇస్ 1 యూనిట్ రా. వన్ మోర్ యూనిట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ఇట్. నెట్ రెసిస్టెన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఓకేనా? ఇది ఒకసారి చూడరా. ఇప్పుడు మొత్తం దీన్ని ఎక్స్ అనుకున్నాను నేను. దిస్ ఈజ్ ఎక్స్. ఈ ఎక్స్కి ఏం చేశాను, ఒక యూనిట్ని యాడ్ చేస్తున్నా. ఇదిగో 1 ఓమ్ 1 ఓమ్ 1 ఓమ్ యాడ్ చేశాను. ఓకేనా? ఎట్లా ఓకే, ఇట్లా యాడ్ చేశాను, లేదంటే ఏదైనా ఒక యూనిట్ యాడ్ చేశాను. ఇది అనుకోండి జస్ట్. ఓకే, ఇది మొత్తం ఇన్ఫినిటీ ఎఫెక్ట్ నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ వచ్చి ఎక్స్ అనుకున్నాను. దీనికి ఇదిగో ఒక యూనిట్ ఎన్ని రెసిస్టెన్స్ ఉండేదా, 3. ఇది ఒక యూనిట్ అట్లాంటి నంబర్ ఆఫ్ ఇన్ఫినిటీ ఉండేది. ఇది ఒక యూనిట్ యాడ్ చేశాను. ఒక యూనిట్ యాడ్ చేసినప్పుడు దీని టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అయింది, ఎక్స్ అయింది. ఓకేనా? ఇన్ఫైనైట్ యూనిట్స్ ఉంటాయి. ఇన్ఫైనైట్ యూనిట్స్ యొక్క టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ అనుకుంటే ఇన్ఫినిటీకి ఒకటి యాడ్ చేసినా ఇన్ఫినిటీనే అంటాం. ఓకేనా? అంతే ఇన్ఫినిటీ ప్లస్ 1 అను, దట్ ఈస్ మీనింగ్లెస్. ఓకే, సో వన్ మోర్ యూనిట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ఇట్. నెట్ రెసిస్టెన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ నాన్న. ఓకే, ఇప్పుడు దీని నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాను. ఒకటి యాడ్ చేశారా, ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఒక యూనిట్, వన్ మోర్ బ్రాంచ్ ఆర్ వన్ మోర్ యూనిట్ విల్ బి యాడెడ్. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్సే. అప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది, ఎక్సే. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు చూడరా, ఈ ఎక్స్ ఈ 1 ఓమ్ ఏ కాంబినేషన్ అని, ఇది ప్యారలల్ కాంబినేషన్. వచ్చిన ఆన్సర్కి ఈ 2 సిరీస్ అయింది, అంతే కదా. సో ఫస్ట్ ఈ 2 ప్యారలల్ ఉంటాయి, అప్పుడు ఇది మొత్తం కలిపి ఒకటి అయిపోతుందిరా. అప్పుడు ఈ 3 సిరీస్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇది 3 సిరీస్. ఓకే, ఈ 2 ప్యారలల్ ఉన్నాయి కాబట్టి x1 ప్యారలల్ చేస్తున్నారా. సో ప్యారలల్లో చేస్తే ఈ 2 ప్యారలల్ కాబట్టి ఆర్ నెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు, లేదంటే ఈ 2 ప్యారలల్ కాబట్టి ఆర్పి అని రాస్తాను రా. ఆర్పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ప్యారలల్ కాబట్టి ఏంది, ఎక్స్ ఇంటూ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 డైరెక్ట్ రాశాను. R1 R2 బై R1 ప్లస్ R2 కదా. సో ఎక్స్ ఇంటూ 1 బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 రాశాను. ఓకే, క్లియర్. సో ఎంత వస్తుంది అప్పుడు, ఇది మనకి ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 వచ్చింది. ఇది ఆర్పి. ఇది మొత్తం ఒకటి అయిపోయింది. ఇది మొత్తం ఎంత అయింది, ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 అయింది. ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1కి 1 సిరీస్లో ఉంది, మొత్తం ఒక సిరీస్ కాంబినేషన్ అవుతుందిరా. సో ఫైనల్గా ఆర్ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 మొత్తం సిరీస్ నాన్న. ఇది 1 సిరీస్, మొత్తం అంతా సిరీస్ అయిపోయింది. సో ఎందుకంటే ఈ 2 యాడ్ చేస్తే ఒకటి అవుతుంది. అప్పుడు ఏమో సర్క్యూట్ చూడండి, ఇప్పుడు రాస్తున్నా ఇక్కడ. ఇది దీన్ని ఎంత, అది 600.
ఇదేమో ఎక్స్ బై ఎక్స్ ప్లస్ 1, ఇది 1, ఇది 1. ఈ 3 సిరీస్ కదా, ఇది సిరీస్, ఇది ఒకటే, ఇది ఒకటే, అదొకటి. ఇప్పుడు చూడరా, ఇది ఆర్ఎస్ అనేది టోటల్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కూడా ఏమవుతుంది, ఎక్సే అవుతుంది. ఇప్పుడే చెప్పాను, ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్కి 1 more యూనిట్ కనుక యాడ్ చేసినా ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. దట్స్ వన్ ఆల్సో ఎక్స్. నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్ ఈజ్ ఎక్స్ అనుకున్నానా. let net resistance of infinite network is x. 1 more unit will be added to it. Net resistance does not change. That's why appudu kuda x n. So ఏమవుతుంది, ఇది కూడా x. That is equal to x by x plus 1 plus 2. Okay na. So x is equal to x. LCM ఎంత అవుతుంది దీనికి ఇప్పుడు, x plus 1 x LCM. సో ఇది x ప్లస్ ఏమవుతుంది, 2x plus 2 అవుతుంది. 2x plus 2 అవుతుందా. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ x into x, x square plus x is equal to 3x plus 2. ఇది x plus 2x రా, 3x plus 2. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈ సైడ్ తీసుకురండి. ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 2x మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రా. ఓకేనా. ఎక్స్ ఈ పక్క వస్తే మైనస్ 3x, ఎక్స్ మైనస్ 3x ఎంత అవుతుంది, మైనస్ 2x. ఈ ప్లస్ 2 ఈ పక్క వస్తే మైనస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఫ్యాక్టర్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో దట్ ఈస్ మైనస్ b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b స్క్వేర్ మైనస్ 4ac బై 2a ఫార్ములా తీసుకున్నాం. ఓకే, రబ్ చేస్తున్నాను ఇది. ఇందుకు వాడు ఏమడిగాడు, డిటర్మైన్ కరెంట్ అడిగాడు. కరెంట్ రావాలంటే ముందు మనకి ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కావాలి. రే ఈ ఎక్స్ అనేది ఏంటన్నా, ఎక్స్ అనేది ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్సే. మన నెట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోబోతున్నాం ఇప్పుడు. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చిందంటే మన నెట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చినట్టుగా. ఓకే, సో మైనస్ బి వాల్యూ ఎంతరా, మైనస్ 2, దట్ ఈస్ ప్లస్ 2 అవుతున్నప్పుడు మైనస్ బి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ బి స్క్వేర్, 2 స్క్వేర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ 4 మైనస్ 4 ఏ ఎంతరా, ఏ వచ్చి 1, సి ఎంతరా మైనస్ 2 డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ ఏ వాల్యూ ఎంతరా 1. ఓకే, సో 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 4 ఇంటూ 2 8 రా, ప్లస్ 8 మైనస్ మైనస్ ప్లస్ డివైడెడ్ బై 2 నానా. సో 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత అవుతుంది, 4 ప్లస్ 8 12. 12 నేను 4 ఇంటూ 3 రాసంట, డివైడెడ్ బై 2 రా, డివైడెడ్ బై 2. ఓకేనా. సో ఇదేంటిది వచ్చేది మనకి నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ఏ, ఆర్ నెట్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 2 కామన్ తీస్తే ఇక్కడ 2 కామన్ అంటే ఇది 12. ఇది 4 ఇంటూ 3 12 కదా, 8 ప్లస్ 4 ఎంత 12. 4 ఇంటూ 3 కూడా 12 కాబట్టి ఇక్కడ 4 ఉందరా, 4 బయట తీసుకొస్తే 2 అవుతుంది. ఓన్లీ అక్కడ ఏమవుతుందా 3 రూట్ 3 డివైడెడ్ బై 2. సో దట్ ఈస్ ఫైనల్లీ 2 క్యాన్సిల్ అవుతారు. ఇక్కడ ఓన్లీ ఎంత అవుతుంది, ఇక్కడ పై దాంట్లో 2 కామన్ తీద్దాం. 2 కామన్ తీస్తే 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 3 డివైడెడ్ బై 2 క్యాన్సిల్ అవుట్. ఆర్ నెట్ వచ్చేసి అల్టిమేట్లీ 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 3 వచ్చింది. 1 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎంత వచ్చిందిరా, రూట్ 3 వచ్చింది. రెసిస్టెన్స్ నెవర్ బి నెగిటివ్, రెసిస్టెన్స్ ఆల్వేస్ పాజిటివ్ కాబట్టి సో ఆర్ నెట్ వచ్చి 1 ప్లస్ రూట్ 3 వాల్యూ 1.732, ఆన్సర్ 2.732 ఓం. దిస్ ఈస్ ద
ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫైనైట్ నెట్వర్క్ ఆర్ వచ్చింది. సో మనకు కరెంట్ కావాలి కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు E/R ప్లస్ ఆర్. ఈ కానీ వి కానీ ఎంత ఇచ్చాడు? 12 ఇచ్చాడు. డివైడ్ బై ఆర్ ఎంత వచ్చిందిరా? 2.732 వచ్చింది. ప్లస్ ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉందిరా? 0.5. దట్ ఈస్ 12 డివైడెడ్ బై ఎంత అవుతుంది? ఇది 3.2నా? 2.732కి 0.5 యాడ్ చేస్తే 32, ఓకే, 3.232. సో అల్టిమేట్లీ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది. 3.23 కదా ఆన్సర్. 3.72. దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఆన్సర్. I ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3.72 amps. 72 amps కరెంట్ ఇన్ ఆంపియర్స్. ఇది నాన్న, ఓకేనా? అయితే మనం సిఈటి నీటిలో ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే డైరెక్ట్గా ఏం లేకుండా స్టెప్ లేకుండా డైరెక్ట్గా రాసేయచ్చు, డైరెక్ట్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు, సింపుల్. ఓకే, ఫస్ట్ ఇన్ఫినిట్ నెట్వర్క్ ఇచ్చాడు, ఆ మొత్తాన్ని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం. దానికి ఇంకొక యూనిట్ యాడ్ చేసినా కూడా నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఎక్సే. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దాన్ని ఫైనల్ వేసేసాం. ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం, దట్ ఈస్ ఫ్యాక్టర్స్ కనుక్కున్నాం. ఫ్యాక్టర్స్ అంటే ఈజ్ నథింగ్ బట్ అది రెసిస్టెన్సే కాబట్టి ఇక్కడ 1 + √3 ఉంది కదా. ఎందుకంటే రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ ఉండదు కాబట్టి ప్లస్ చేశాను, ఓన్లీ ప్లస్ చేశాను. 2.732 వచ్చింది. కరెంట్ అడిగాడు కాబట్టి I ఈజ్ ఈక్వల్ టు V/R ప్లస్ ఆర్. వి అయినా ఈ అయినా అంతా ఒకటేనా, సేమే. సో సింపుల్గా చేసేసాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం ఇన్ దిస్ సెషన్. సో దాంతో ఎన్సీఆర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ అవుతాయా? ఎందుకంటే మనకి నెక్స్ట్ 19th చెప్పాలి. 20 ఆల్రెడీ చెప్పేశాను నేను మీకు, 20 స్టార్టింగ్లో చెప్పాను. ఓకే, 19th దట్ ఈస్ లాస్ట్ ప్రాబ్లం. Figure 3.45 shows a potentiometer circuit for comparison of two resistances. The balance point with a standard resistor R is equal to 10 ohm is found to be, balancing point is found to be L1 58.3 centimeter, 58.3 centimeters. While that unknown resistance X is, unknown resistance ki L2 value ఎంత వచ్చింది అంటే 68.5 వచ్చింది. 68.5 centimeter. అండ్ రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు లెంత్ రా. సో ఇక్కడ లెంత్ పెరిగింది కాబట్టి X వాల్యూ కూడా దీనికన్నా జాస్తి ఉంటుంది. ఓకే, determine the value of X. While that with the unknown resistance X is 68.5 centimeter, that is balancing length nana. Determine the value of X. What might you do if you fail to find a balance point with the given cell of EMF small e అన్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఒకసారి ఇక్కడ నేను గ్రాఫ్ గీస్తాను రా, కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయండి అనేది. దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఈజ్ బి, ప్లస్ మైనస్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఆర్ ఇచ్చాడు, దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ నానా. సో ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ కీ పెట్టాడు, ఇక్కడ ఒక ప్లగ్ కీ పెట్టాడు, సెంటర్ని ఇంకా గాల్వానోమెటర్ ఇచ్చాడు. జే, ఇది బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్. ఫస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తేనైనా కేర్ఫుల్గా చూడరా. ఇక్కడ సపోజ్ ఇది K1, ఇది K2 అనుకుందాం. K1 క్లోజ్ చేశాడు, K2 ఓపెన్ చేశాడు అనుకుంటే అప్పుడు ఇందులోంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందనా. ఇందులో ఫ్లో అయ్యి ఈ రెసిస్టెన్స్ వల్ల బ్యాలెన్సింగ్ లెంత్ వస్తుంది. ఆ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు? 10 ohm, బ్యాలెన్స్ లెంత్ 58.3 అన్నాడు. నెక్స్ట్ ఏం చేశాడు? దీన్ని క్లోజ్ చేశాడు, దీన్ని ఓపెన్ చేశాడు. K1 ఓపెన్, K2 క్లోజ్ చేస్తే ఈ ఎక్స్లోంచి కరెంట్ ఫ్లో అవుతుందనా. కరెంట్ ఫ్లో అయ్యి మనకి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఓకే, సో దాని లెంత్ 68.5 అన్నాడు. అప్పుడు ఎక్స్ ఎంత అన్నాడు? యాక్చువల్ రెసిస్టెన్స్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు లెంతే కాబట్టి
జనరల్గా ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్ ఇదిగో. సో E1 is equal to IR1. Similarly, E2 is equal to IR2. Okay. R1 R proportional to Li కాబట్టి నానా R బదులు ఏ రాసుకోవచ్చు, L రాసుకోవచ్చు. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ లేదంటే I ఇంటూ R1 R2 వాల్యూ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనకి, లేదంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింప్లీ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు IR ఓమ్స్ లా, లేదంటే E ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు Li కాబట్టి మనం ఆ ఫ్యాక్టర్లో కూడా తీసుకోవచ్చు. L1 is equal to I into R1. Similarly, L2 is equal to IX. Okay. So, E1 is equal to IR plus E2 is equal to IR బదులు ఏం రాస్తాను, IX రాశాను. సో ఈ ప్రపోర్షనల్ టు LA కదా, పొటెన్షియల్ మెటర్ ప్రిన్సిపల్ అది. పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ లెంత్. సో L1 is equal to IR1, L2 is equal to IX. IR that is equal to ఈ బదులు L రాశాను అంతే, జస్ట్ డివైడ్ చేస్తాను రా, ఐఐ క్యాన్సిల్ అవుట్. సో L1 by L2 is equal to R by X. X is equal to what? R L2 by L1. R ఎంతరా 10 ఇంటూ L2 ఎంతరా 68.5 డివైడెడ్ బై L1 ఎంతరా 58.3 సెంటీమీటర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఓకే, సింపుల్గా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వస్తుందా, ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మీకు ఎక్స్ వాల్యూ 11.749 వస్తుంది. 11.749 ఓం వస్తుంది. ఇదిరా సింపుల్. ఇప్పుడు ఏమడిగాయండి, క్వశ్చన్ ఏమడిగాయంటే అసలు ఫైనల్గా ఈ ఫస్ట్ ఎక్స్ వాల్యూ అన్నోన్ రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు, చేసాం. నెక్స్ట్ ఏమన్నా అంటే కేర్ఫుల్ వినాలా, మీరు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈఎంఎఫ్తో మీకు వాల్యూ రాలేదు అంటే మీరేం చేస్తారని అడిగారు. ఏమన్నాడండి క్వశ్చన్, ఇక్కడ ఒక ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ది సెల్ ఉందా, ఈఎంఎఫ్ ఉంది, జాగ్రత్తగా చూడండి ఒకసారి. ఏమడిగాయంటే జనరల్గా what might you do if you fail to find a balance point with the given cell of EMF? ఈ ఈఎంఎఫ్తో బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రాలేదు అంటే మీరేం చేస్తారన్నాడు. ఒక నిమిషం జాగ్రత్త చూడరా. జనరల్గా ఏమవుతుందంటేనా, ఈ రెసిస్టెన్స్ని బట్టి మనకి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ వచ్చింది. రెసిస్టెన్స్ని బట్టి ఏమవుతుందా, బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ అనేది మనం అంటే jockey precipitate moving on the wire until galvanometer shows 0. That particular length is known as balancing point. అసలు బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రావట్లేదు అంటే ఏంటి మీనింగ్ ఏంటి, ఈఎంఎఫ్ జాస్తి ఉంది. ఈ డ్రైవర్ సెల్ కన్నా కూడా, దీన్ని మనం డ్రైవర్ సెల్ అంటాం, మెయిన్ సెల్, మెయిన్ సోర్స్, ఇది మెయిన్ సోర్స్ రా. దీని ఈఎంఎఫ్ కన్నా దీని ఈఎంఎఫ్ అనేది బేసికల్గా ఎప్పుడు తక్కువ ఉంటుంది, ఇది జాస్తి ఉంటుంది రా. అంటే పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ అక్రాస్ ఏబి అనేది జాస్తి ఉంటుంది. ఓకే, అయితే జాస్తి ఉంటేనే మనకి ఇన్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి, ఇన్ బిట్వీన్ గాలమెట్లో 0 వస్తుంది, బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ వస్తుంది. అటు కాకుండా ఈ డ్రైవర్ సెల్ కన్నా, దిస్ ఈజ్ డ్రైవర్ సెల్, ఈ డ్రైవర్ సెల్ కన్నా దీని ఈఎంఎఫ్ జాస్తి ఉంటే బాగా బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రాదు, బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రానే రాదు. ఓకే, సో రాకపోతే మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీనింగ్ ఏంటి, దీని ఈఎంఎఫ్ కన్నా దీని ఈఎంఎఫ్ జాస్తి ఉంది కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రాదు. సో రావాలంటే మనం ఏం చేయాలి, బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రావాలంటే దీని ఈఎంఎఫ్ కన్నా దీని ఈఎంఎఫ్ తగ్గించాలి. దాని ఈఎంఎఫ్ ఒకటి మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే తగ్గించాలి, అంటే తక్కువ ఉండేది. అంటే సో కన్సిడర్ ఏ లో వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్, టేకింగ్ లో వాల్యూ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ఎస్ఎల్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. లేదు ఇంకో మెథడ్ ఉంది. సో రావట్లేదంటే ఏం చేయాలంటే మనం దీన్ని కరెంట్ త్రూ గాలమెటర్ డిక్రీజ్ చేయాలి. కరెంట్ త్రూ గాలమెటర్ ఎట్లా డిక్రీజ్ చేస్తామని మనం ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఉంది, ఇక్కడ రెసిస్టెన్సే ఉంది ఎక్స్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే జనరల్గా మనం దీంట్లో కరెంట్ ఎక్కువ సప్లై అవుతుంది, కరెంట్ ఎక్కువ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రాదు. దీని ఈఎంఎఫ్ జాస్తి ఉంటే దీనికన్నా డ్రైవర్ సెల్ కన్నా దీని ఈఎంఎఫ్ కనుక జాస్తి ఉంటే బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రాదు. అంటే జాకీ ప్రెసిపిటేట్ మూవింగ్ ఆన్ ద వైర్ until galvanometer shows generally 0 diffraction, that is nothing but balancing point.
నువ్వు దీని ఈఎంఎఫ్ కన్నా దీన్ని జాస్తి ఉంటే ఇట్లా వెళ్ళే కొద్దీ అసలు ఎక్కడ జీరో చూపించదు అది. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే కరెంట్ తగ్గించాలి ఒకటి, లేదంటే ఇదిగో దీని ఈఎంఎఫ్ కూడా తగ్గించాలి. ఫస్ట్ పాయింట్, ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ ద గివెన్ సెల్ డిక్రీజ్ చేస్తే, లేదంటే తక్కువ వాల్యూ ఉన్న ఈఎంఎఫ్ తీసుకుంటే వస్తుంది, బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ వస్తుంది ఒక పాయింట్. రెండోది ఏంటంటే ఈ డ్రైవర్ సెల్ ఈఎంఎఫ్ పెంచాలి, దీనికన్నా ఎక్కువ పెంచాలి, అదొక పాయింట్. ఇంకోటి ఏంటంటే కరెంట్ త్రూ ఆర్ కానీ కరెంట్ త్రూ ఎక్స్ కానీ తగ్గించాలి. ఇక్కడ కరెంట్ తగ్గింది అనుకో, బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఆటోమేటిక్గా తగ్గిపోతుంది. ఓకే, కరెంట్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక సిరీస్ రెసిస్టర్ని ఈ క్యాపిటల్ ఆర్కి సిరీస్లో ఇస్తే ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఆర్ నాన్న, ఇంకో రెసిస్టర్ ఇచ్చాం ఇక్కడ, ఒక పి అనే ఒక రెసిస్టర్ ఇచ్చాం, అప్పుడు ఏమైంది, నెట్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఎందుకు, ఇది 1 ఓం, ఇది 2 ఓం అనుకో, 3 ఓం అయింది, రెసిస్టెన్స్ పెరిగింది. రెసిస్టెన్స్ పెరిగితే కరెంట్ ఆటోమేటిక్ తగ్గింది. కరెంట్ తగ్గిందంటే బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ అనేది వచ్చేస్తుంది, బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ వస్తుంది అనమాట. దీనికి కానీ ఇది ఎక్స్కి కానీ ఏదైనా కానీ ఇంకో రెసిస్టర్ తీసుకొని దీనికి ఏమి ఇవ్వాలి, సిరీస్లో ఇవ్వాలి. సిరీస్లో ఇస్తే కన్సిడర్ ఏ స్మాల్ రెసిస్టర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్ ఆర్ ఎక్స్, దెన్ ఎఫెక్టివ్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజెస్, కరెంట్ డిక్రీజెస్. కరెంట్ డిక్రీజెస్, దెన్ ఆఫ్టర్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ విల్ బి ఫార్మ్, వచ్చేస్తుంది. అది వాడు అడిగింది ఏంటంటే మీకు బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ కనుక రాలేదు అంటే మీరేం చేస్తారు అన్నాడు. బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఎప్పుడు రాదు, ఈఎంఎఫ్ దీనికన్నా జాస్తి ఉంటే రాదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని తగ్గిస్తే సరిపోతుంది. లేదా కనెక్టింగ్ ఏ రెసిస్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ ఆర్, దెన్ రెసిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి కరెంట్ తగ్గిందంటే ఆటోమేటిక్గా బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. మీరు అది రాయాలి. ఏం రాస్తారండి సింపుల్గా, మీరేం ఏం రాస్తారంటే నేనా, సో జస్ట్ ఒకటి రాసింది, పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ క్యాపిటల్ ఆర్ అండ్ ఎక్స్ ఆర్ టు బి రెడ్యూస్డ్. అంటే మీరు ఇదిగో పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అక్రాస్ ఆర్ కానీ ఎక్స్ కానీ రెడ్యూస్ చేయాలి. దిస్ ఈజ్ అచీవ్డ్ బై కనెక్టింగ్ ఏ సిరీస్ రెసిస్టర్ విత్ ఆర్ అని రాసి. ఓకే, reducing the current in R or X. For that, either suitable resistance should be put in series with R and or X. Okay, connecting A, to obtain the balancing point, to obtain the balancing point by connecting a resistor in series, with capital R or X. To obtain the balancing point by connecting a resistor in series with capital R or X. Then దానికి ఇస్తే అవుతున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ ఏమైతే పెరిగింది, కరెంట్ డిక్రీజ్ అయ్యింది, దెన్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. To obtain the balancing point by connecting a resistor in series with R or capital X. ఆర్ ఇంకొకటి లేదంటే ఓఆర్ఆర్ టు మినిమైజ్ ద ఎఫెక్టివ్ ఈఎంఎఫ్. ఇంకోటి ఏదంటే ఏ సెల్ ఆఫ్ స్మాల్ ఈఎంఎఫ్ షుడ్ బి యూజ్డ్. ఏ సెల్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఈఎంఎఫ్ should be used. స్మాలర్ ఈఎంఎఫ్ వాడినా బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ తగ్గిద్ది వచ్చేసిందనా, లేదంటే సిరీస్ రెజిస్టర్ని క్యాపిటల్ ఆర్ కానీ ఎక్స్ కానీ ఇచ్చినా కూడా ఆటోమేటిక్గా మనకి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఇది రాయండి. టు అబ్టైన్ ద బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ బై కనెక్టింగ్ ఏ రెజిస్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ క్యాపిటల్ ఆర్ కానీ ఎక్స్ కానీ, దీనికని సిరీస్ రెజిస్టర్ ఒకటి ఇస్తే సరిపోతుంది. లేదంటే సెల్ ఆఫ్ స్మాలర్ ఈఎంఎఫ్ షుడ్ బి యూజ్డ్ టు అబ్టైన్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్.
ఓకే, లేదంటే ఇంకోటి ఉంది, టు ఇంక్రీజ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ సెల్. దీని ఇట్లానే ఉంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక 10 volts అనుకోరా, ఇది దీని ఈఎంఎఫ్ ఒక 9 volts ఉందనుకో, ఇది జాస్తి ఉంది కాబట్టి బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్ రాదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం, దీన్ని 15 చేసుకున్నా వచ్చింది. ఆర్ వన్ మోర్ ఏంటంటే టు ఇంక్రీజ్ ద ఈఎంఎఫ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ సెల్, దెన్ టు అబ్టైన్ బ్యాలెన్సింగ్ పాయింట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఎన్సీఆర్టీ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. సో మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటేనైనా నాకు మెసేజ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.